जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार होया मेरा ख्याल नहीं हैगा कि किसी सिख ने रोटी खाधी हो। जदों खबर आई ये शायद ये 5 तरीक नूं आई सी जां 6 तरीक नूं आई सी कि संत जरनैल सिंह भिंडरा वालियां दी थां लाश मिली। साडे मूंहों ना रोन निकलिया। अज गौरमेंट फांसी देन लगे भी अनेकों बार सोचती है कि फांसी ते लमकाए जाने वाला बंदा बाहला ना तड़फे। कई भी असीं इन्नी गल दिंदे कि गुरु नूं शहीद कर दिता। किवें शहीद कीता है, किन्ना क तड़फिया होगा गुरु, किन्ना क तड़फाया होगा उन्होंने, किन्ना क जोर लाया हो। मन तू बस साडी ईन जे ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिवें मैं तुहानूं दस्सिया असर, अगर इहदा स्टार असर ये पै सकदा तो उदों की असर पिया होगा। बुराई भी ऐसी हासिल करनी है गौरमेंट नूं पता लग जाए कि ओहदा जिहड़ा एक्शन कीता ओहदा रिएक्शन किहो जिहा होएगा। 2 किरपानां ओहदा प्रतीक ने। अजोके युग दे विच वेखां भी उस मेरी ते पीरी दे सिद्धांत नूं अज दे युग दे विच असीं लागू किवें करना है। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ 400-500 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। गुरु नानक दे भावें 10 सिख बने, भावें 100 सिख बने, भावें 1000 सिख बने, जिथे भी गए वो गुरु नानक दे ही सिख सन। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वल्लों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम में जिवें कि तुहानूं पता है भी कोई ना कोई शख्सियत लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना मैं ते कोशिश करदा हुन्ना भी उस शख्सियत ने जिहड़ा काम कीता है उस काम दे अकॉर्डिंग ही मैं अपने सवाल तैयार करा। क्योंकि अज तुहानूं बड़ी खुशी होवेगी कि साडे पटियाला यूनिट दे अकाल चैनल दे स्टूडियो विच प्रोफैसर सुखदयाल सिंह जी आए ने। उगे लिखारी ने, यूनीवर्सिटी विच लंबा समा पढ़ाया भी है, हुण भी अपनी सेवावां प्रदान करते हैं। लिखारी कल्ला ये नहीं हुंदा कि तुसी कागज़ की खिक दे उपर 4 अखर वाह दिते ते कागज़ काला कर दिता ते तुसी लिखारी बन गए। हकीकत असल दे विच ये हुंदी है कि तुहाडी लिखत एक दस्तावेज वजों किते पेश की जाए, तुहाडी लिखत एक दस्तावेज बन जाए, तुहाडी लिखत अगलियां पीढ़ियां नूं एक बहुत वधिया भविख सिरजन की उदाहरण बन जाए तो मेरे ख्याल दे विच लिखत बड़ी सत्कारयोग हुंदी है। तो उस लिखत नूं गुरु नानक दे घर दे विच उस लिखारी नूं एडा वड्डा मान प्राप्त हो जाता है, धन लिखारी नानका। ते जे तुसी उस लिखत नूं उस रूप दे विच पेश करदे हो जो समाज नूं गंधला करदी है ते गुरु नानक दे घर दे विच लिखारियां दीयां 2 उदाहरणां आ जांदियां ने। एक आ जांदी कलम जलो सनमस बाणीए, कागज पी जल जाओ, लिखण वाला जल बलो, जिन लिखिया दूजा पाओ। ते जे लिखारी ने बहुत अच्छा लिखिया होवे, सिद्धांतक रंगत तो लिखिया होवे, समाज नूं एक बहुत वधिया प्रेरणा दिंदा होवे ते मेरे ख्याल दे विच गुरु नानक दे घर दी वो आवाज़ है धन लिखारी नानका वाली। ते सो वो लिखारी साडे अज स्टूडियो दा शिंगार ने ते इन्हां दे नाल गलबात करदे आ। पर सब तो पहलां अपने अकाल चैनल दी समुची टीम वल्लों असी प्रोफैसर सुखदयाल सिंह जी का स्वागत करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा चंगा लगता जो तुहाडे वर्गे विद्वान साडे स्टूडियो विच आउंदे ने। बहुत देर हो गई आपां नूं मिलिया नूं मक्खू साहब जी, ते खुशी तो हुंदी है बहुत ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ नज़रिया भी दे दियो आनंद ज़्यादा बनेगा। देखो मक्खू साहब इस तो पहला मैं एक गल होर करदा, इसे गल ते आवांगे आपां गल करदे करदे। एक हुंदा ज्ञान तुहाडा किताबी ज्ञान, वो भावें 100 किताब पढ़ लो, भावें 50 किताबां पढ़ लो, जिन्नी मर्जी किताबां पढ़ लो, वो तुहानूं किताबी ज्ञान ही होएगा जी, ठीक है ना। एक हुंदा ज्ञान इस
ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਜੀ। ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਈ ਲਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ VC, ਕੁਛ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੱਢ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲੀਕ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇਹ ਖੋਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ MA ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਰਾਬਰ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10 15 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਰਾਈਟਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਈਟਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪਾਠਕ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਦਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਰੀਡਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। PhD ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਈਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਓਕੇ, ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਰਾ ਕਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਧੜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਲੈਕਚਰਰ ਸਮੇਂ, ਰੀਡਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਏਗੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏ। ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਸਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਭੇਜੂਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
जिस बंदे ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया पंजाब की धरती ते, गुरु गोबिंद सिंह जी के साजे हुए खालसे की अगवाई करके ऐसा करिश्मा उन्हें दिखा दिता लोगों को कि ऐसा करिश्मा किते विश्व के होर कंट्री में आया? सारे लोग गुलाम ने, 11वीं सदी तो लोग गुलाम चलते आ रहे हैं। ठीक है ना। गुरु नानक देव जी तो 1469 च आए ने, 15वीं सदी के अखीरले दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ आए ने। 11वीं सदी तो लेके सारा हिंदुस्तान गुलाम है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ही सी गुलाम। ऐसा मतलब 450 साल हो गए ने। ਤੁਸੀਂ इमेजिन करो, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ 400-500 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੂਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਨ 'ਚ ਵੜ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। 400-500 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ 400-500, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਹਾਕਮ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿਣ ਗਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਣਗ ਲਗਾਈ, ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਾਂ ਸਾਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ, ਹਲਾਲ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਆ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਸਹਿਜਾਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੋ, ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਚਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 5 ਦੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਭਾਵ
ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰਤੱਖ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਤੱਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਉਹੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਿਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਬੇਕਾਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਛਡਾਇਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਟਕੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਝਟਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਭੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਕਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲਓ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੋਵਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਵਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਸੋਵਰਨ ਸੀ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਨਾ ਉਹ ਭੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕਿਆ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਓਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪੁਖਤਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਹਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੌਬੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਗਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੱਟੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਦੇ ਗਏ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ? 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲਹਿਲ 'ਚ,
ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਈਫ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਬੂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਊ। ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੱਬਰ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਲਹਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਕਿਤੇ ਸਿਰਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠ ਵੀ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਮਕਣ ਵਾਲਾ ਤੜਫੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕੰਡੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਤੜਫੇ। ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੜਫਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੜਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਊ, ਮਨ ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਈਨ। ਉਹੀ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਨੇ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਖਤ ਬਣਾਓ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਤਖਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਖਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਵਰਨ ਸਾਂ। ਹਾਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪੀਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਵਰਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਰਐਵਰ ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਣੀ ਖਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਖਾਂ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।